पंकज चक्रवात दीतवा नबळું પડી ગયું છે। વાવાઝોડું દીતવા ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાયું છે। હવે વાવાઝોડાએ તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં કહેર વર્તાવ્યો છે। વાવાઝોડા દીતવાથી તમિલનાડુમાં 3ના મૃત્યુ થયા છે। 149 પશુઓના જીવ ગયા છે। 234 કાચા મકાનો તૂટ્યા છે। 57,000 હેક્ટર ખેતીની જમીન ડૂબી છે। પુડુચેરી ચેન્નઈમાં ભારે વરસાદ થયો। વાવાઝોડાનો માર્ગ ભારતીય પૂર્વ કિનારાની સમાંતર પસાર થવાનો હતો અને બરાબર એવું જ થયું। सोमवार चक्रवात दीतवा तमिलनाडु और पुडुचेरी दरियाकांठानी समांतर पसार थयुं अने डीप डिप्रेशन में परिवर्तित थई गयुं। उत्तर भारत में हवामाननी जो बात करीए तो डिसेम्बरनी शरूआतथी ज तीव्र शियाळानी असरो अनुभववा लागी छे। पंजाबथी दिल्ही एनसीआरनी आसपासना विस्तारोमां लघुत्तम तापमान 6 થી 10 डिग्री सेल्सियस सुधी पहोंची गयुं। तो ठंडीनी साथे उत्तर प्रदेश और बिहारना घणा विस्तारों में धुम्मसनी चादर पण छवाई है। हवामान विभागे आगाही करी है कि आगामी 4 दिवस में उत्तर भारत में तापमान 3 થી 4 डिग्री सेल्सियस घटशे। पंजाब हिमाचल और ओडिशाना केटलाक भागों माटे गाढ़ धुम्मसनी चेतवणी पण जाहेर कराई छे। वावाझोडुं दीतवा डीप डिप्रेशन में फेरवायुं छे अने हवे ते जेनी घातकता हती जेनी खतरनाक असर हती ए हवे ओછી थई रही छे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारे वरसाद थयो अने तेनी असर त्यां पण जोवा मळी हती अने वावाझोडा दीतवाना कारणे चेन्नई और पुडुचेरी में भारे वरसाद पण थयो। चक्रवात दीतवाए नागपट्टिनम जिल्लाना घणा विस्तारों तबाही मचावी। वेदारण्यम नगरपालिकाना प्रथम वोर्ड में 30 થી વધુ परिवारों रहे छे अने भारे वरसादने कारणे तेमना घरोनी आसपास वरसादनुं पाणी भराई गयुं छे, जेना कारणे समस्या पैदा थई। डेथाकुडी तळावमांथी पाणी बहार काढवा योग्य गटर व्यवस्थाना अभावने कारणे 3 દિવસથી વધુ समयथी घरोनी आसपास वरसादनुं पाणी छे। तळावना ओवरफ्लोने कारणे वरसादनुं पाणी રહેણાંક વિસ્તારમાં પણ પાછું આવી ગયું છે। બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી દરેક મુશ્કેલીમાં છે। કેટલાક ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જવાના કારણે ઘણા લોકો ઘરની બહાર નીકળી શકતા નથી। રસ્તાઓ અને કમર સુધી પાણીમાં ફસાયેલા છે। આ તરફ થલગ્નીયરમાં भारे वरसाद थयो। नारिયેળનું ઝાડ ધરાશાયી થયું। 2 વીજ થાંભલાઓને પણ નુકસાન થયું। થલગ્નીયરની આસપાસ મહત્તમ 10 સેન્ટીમીટરમાં વરસાદ નોંધાયો, જ્યારે નજીકના નારિયેળનું ઝાડ મુખ્ય માર્ગની વીજ લાઇન પર પડ્યું। આ વિસ્તારમાં 2 વીજ થાંભલા પણ ઉખડી ગયા અને વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો। ઘટના બાદ વીજળી બોર્ડે તરત જ કામ શરૂ કર્યું અને સમારકામની કામગીરી ઝડપી કરાઈ। સુરક્ષાના કારણોસર વીજ પુરવઠો બંધ કરાયો હતો। આજથી રાજ્યમાં ફરી ઠંડીનું જોર વધશે। રાજ્યમાં હવે કાતિલ ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થશે। પવનની દિશા બદલાતા ઠંડી ધ્રુજાવી દેશે। 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાનનો પારો ગગડશે। ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાતા ઠંડીનું જોર વધશે। 5 ડિસેમ્બર સુધીમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડીનું જોર રહી શકે। અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં પણ ઠંડીનું જોર રહેશે। तो 2 થી 3 डिग्री तापमानનો पारो हजू घटशे। अमदावाद और गांधीनगर में ठंडीનું जोर रहेशे। વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા સંજય ટાંક મારી સાથે અમદાવાદથી જોડાયા છે। સંજય, અમદાવાદનું તાપમાન આજે કેવું જોવા મળી રહ્યું છે? ખાસ ઠંડી જે 2-3 દિવસથી ઓછી થઈ હતી, આજે કેવી છે? हेलो जी संजय, मारो अवाज आपने આવી રહ્યો હોય तो फरी एकवार मारो सवाल है। अमदावाद गांधीनगर में ठंडीનું जोर आज केवुं देखाई रह्युं छे? पंकज, अमदावाद सहित राज्यभरना लोकोए ठंडीना चमकारा माटे हवे तैयार रहेवुं पड़शे। आजथी ठंडीनुं जोर वधवानी शक्यता जे छे ते व्यक्त करवामां आवी छे। ठंडीनो पारो जे छे ते 2 થી 3 डिग्री जे आसपास जे गगड़े तेवी शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। आगामी 5 डिसेम्बरथी ठंडीनुं जोर वधशे अने 7 डिसेम्बरे कातिल ठंडीनो अनुभव जे छे ते गुजरातवासीओने थवानो छे। खास करीने दीतवा जे वावाझोडुं जे छे तमिलनाडुना दरियाकांठे जे ત્રાટકેલું છે તેનું જોર નબળું પડ્યું છે, પરંતુ તેની સીધી અસર જે છે તે ગુજરાતના પૂર્વ ભાગો અને દક્ષિણ ગુજરાતના सूरत, नवसारी, वलसाड जेवा विस्तारों में जे ते जोवा मळवानी छे। वादळछायुं वातावरण केटलाक भागों में जोवा मळशे। साथे साथे कमोसमी वरसादनी पण आगाही जे छे तेनी शक्यता पण व्यक्त करवामां आवी छे। साथे साथे उत्तर पूर्वना जे पवनो जे छे तेना कारणे राज्यमां ठंडीनुं जोर वधशे। अत्यारे पण आप जोई शको छो कि अमदावादमां जे छे ते धुम्मसभर्युं वातावरण वहेली सवारथी शहेरना अलग अलग विस्तारों में धुम्मसभर्युं वातावरण जो जोवा मळी रह्युं छे अने आ धुम्मसभर्या वातावरणना कारणे जे रस्ताओ जे छे तेमां विजिबिलिटी जे छे ते ओછી जोवा मळी रही छे। एटले आगामी दिवसोमां जे कही शकाय आजथी जे ठंडीनो जोर जे छे ते वधवानुं छे। ठंडी
વધવાની જે શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને આગામી 5 ડિસેમ્બરથી ઠંડીનો પ્રકોપ જે છે તે વધશે. 7 ડિસેમ્બરની આસપાસ જે છે તે કાતિલ ઠંડી જે છે તે ગુજરાતવાસીઓ જે છે તે અનુભવશે તે પ્રકારની શક્યતા જે છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને ઉત્તર પૂર્વના જે પવનોને કારણે રાજ્યમાં ઠંડીનો પ્રકોપ જે છે તે વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સંજય, ખાસ જનજીવન પર અસરની જો વાત કરીએ, કારણ કે બપોરે તો ગરમી હોય છે, સવારે ઠંડી હોય છે અને રાત્રે સાંજે 6 વાગ્યા પછી આખી રાત ઠંડીનું પ્રકોપ જોવા મળતો હોય છે, તો આ બેવડી ઋતુનો અનુભવ છે, જનજીવન પર તેની કેવી અસર? બિલકુલ પંકજ, જે છે ડબલ ઋતુનો અનુભવ ચોક્કસથી જોવા મળી રહ્યો છે. વહેલી સવારે અને સાંજ પડતાની સાથે ઠંડીનો પ્રકોપ જે છે તે જોવા મળતો હોય છે અને જે કાતિલ ઠંડી જે છે રાત્રિ દરમિયાન જે છે તે વધારે કાતિલ ઠંડીનો અનુભવ જે છે તે જોવા મળતો હોય છે. જોકે બપોર દરમિયાન ગરમીનો અનુભવ એટલે કે ડબલ ઋતુનો અનુભવ જે છે જે જોવા મળતો હોય છે વહેલી સવારે. હું ફરી એકવાર જે છે તે ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણના દ્રશ્યો પણ હું આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે અત્યારે વહેલી સવારથી જે છે તે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ જોવા મળતું હોય છે. ચોક્કસથી જે ડબલ ઋતુની વાત થઈને તેની અસર જનજીવન પર ચોક્કસથી જોવા મળતી હોય છે અને તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક શરદી ખાંસી અને જે છે ઉધરસ અને શરદીના જે છે તે કેસો પણ અત્યારે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જે ઠંડીનો અનુભવ જે જોવા મળે છે અને ડબલ ઋતુનો અનુભવ જે જોવા મળે છે અને તેના કારણે જનજીવન પર અસર જોવા મળી રહી છે અને ઠંડીના કારણે શરદી ખાંસીના કેસોમાં જે છે તે વધારો પણ જોવા. જી સંજય, આભાર માહિતી આપવા માટે. તો પવનની દિશા બદલાઈ છે. 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાનનો પારો આગામી દિવસોમાં ઘટતો જોવા મળશે. તરફ અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ફરી આફત જેવી આગાહી કરી. તેમણે ખેડૂતોને માવઠા માટે સતર્ક કર્યા, સાથે જ ઠંડીનું ટોર્ચર વધવાની પણ આગાહી કરી. ખેડૂતો સાવધાન, આવી રહ્યું છે માવઠું. તારીખ 5મી ડિસેમ્બરથી 10મી ડિસેમ્બર વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવે. ડિસેમ્બરમાં ફરી માવઠાની ઘાત. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં હવામાનમાં વધારે પલટો આવી શકે, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વધારે પલટો આવી શકવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાતમાં ઠંડીનું પણ વધશે ટોર્ચર. ડિસેમ્બરની 2જી તારીખથી ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે. 48 કલાકમાં વધશે ઠંડીનું જોર. ખેડૂતો ફરી એકવાર માવઠાની ઘાત માટે તૈયાર થઈ જજો, કેમ કે આ વખતે ઠંડી સાથે માવઠું ફ્રી મળવાનું છે. શિયાળાની કડકડતી ઠંડી વચ્ચે ગુજરાતનું હવામાન બદલાવાનું છે. ફરી ખેડૂતોની માઠી બેસાડવા માટે માવઠું આવી રહ્યું છે. ડિસેમ્બર મહિનો ધરતીપુત્રો માટે ઘાતક રહેવાનો છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 5 ડિસેમ્બર બાદ ગુજરાતના હવામાનમાં વાદળ વાયુ આવી શકે છે. પૂર્વ ગુજરાતના ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં જેની અસર જોવા મળશે. 10 ડિસેમ્બર સુધીમાં ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં હવામાનમાં વધારે પલટો આવી શકે. બંગાળ ઉપસાગરમાં 15 ડિસેમ્બર બાદ લગભગ 15 ડિસેમ્બર કે 18 ડિસેમ્બરથી 24 ડિસેમ્બર વચ્ચે એક ડીપ ડિપ્રેશન બનવાની શક્યતા રહેશે અને જેના કારણે પણ ગુજરાતનું હવામાન તારીખ 18થી 24માં પલટાઈ શકે. 5 ડિસેમ્બરની આસપાસથી 10 ડિસેમ્બરમાં ક્યાંક હવામાનમાં પલટો આવી શકે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં હવામાનમાં વધારે પલટો આવી શકે, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વધારે પલટો આવી શકવાની શક્યતા રહેશે. તો 18 ડિસેમ્બરથી ફરી કમોસમી વરસાદ ખાબકી શકે છે. દક્ષિણ, મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં માવઠાની અસર રહી છે. આ દરમિયાન જીરુના પાકમાં ચરમો આવવાની શક્યતા છે. તુવેર જેવા પાકમાં પણ નુકસાન થવાની શક્યતા છે. 18થી 24 કે 25 તારીખ સુધીમાં અથવા ડિસેમ્બરના થોડાક પાછલા દિવસોમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે. એટલે ડિસેમ્બરમાં પ્રથમ પખવાડિયામાં અને બીજા પખવાડિયામાં વાતાવરણમાં ભારે પલટાવાની શક્યતા રહેશે. પણ બીજા પખવાડિયામાં ઘણા ભારે પલટાવાની શક્યતા રહેતા બીજા પખવાડિયાનું માવઠું કંઈક વધારે રહેવાની શક્યતા રહેશે. બીજી તરફ હવે 48 કલાક બાદ કડકડતી ઠંડી પડશે. 2 ડિસેમ્બરથી ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે. 5 ડિસેમ્બર સુધીમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડીનું જોર રહી શકે. અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ ઠંડીનું જોર રહી શકે. આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યનું હવામાન પલટાવાની શક્યતા રહેશે અને ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે. લગભગ ડિસેમ્બરની 2જી તારીખથી ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે, જેમાં
ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં લગભગ 5મી ડિસેમ્બર સુધીમાં ઠંડીનું જોર રહી શકે. આમ ગુજરાત પર ડિસેમ્બરમાં મોસમનો ડબલ એટેક શરૂ જ રહેશે. અમદાવાદના વિજય 4 રસ્તા નજીક આવેલા સુભાષ સોસાયટીમાં મોડી સાંજે ફાયરિંગનો બનાવ બન્યો. પતિ પત્નીના ઝઘડામાં પિયર આવી ગયેલી પત્નીથી રોષે ભરાઈને રાહુલ સોની નામના વ્યક્તિએ 6 જેટલા રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યા. ઉલ્લેખનીય છે કે પતિ રાહુલ સાથે ઝઘડા બાદ પત્ની સુભાષ સોસાયટી સ્થિત પોતાના પિતાના ઘરે આવી ગઈ હતી, જેને લઈ ઉશ્કેરાયેલા પતિ રાહુલ ઘરે આવી અને હવામાં ફાયરિંગ કર્યું. વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા ઋત્વિજ સોની જોડાયા છે. ઋત્વિજ, આ સમગ્ર મામલે જે ફાયરિંગ થયું છે, શું વધુ અપડેટ છે? પંકજ, રવિવારે મોડી સાંજનો આ બનાવ છે. ઘર કંકાસના ઝઘડાની અંદર આ ફાયરિંગ બન્યું હોવાનું હાલમાં પ્રાથમિક તપાસની અંદર જાણવા મળી રહ્યું છે. જે આરોપી છે રાહુલ સોની, તેને તેની પત્ની સાથે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઘર કંકાસ ચાલી રહ્યો હતો અને ગઈકાલે સાંજે તેણે તેના સસરાને ફોન કર્યો હતો અને ત્યારબાદ હવે આનું શું કરવું છે તેવું કહ્યા બાદ તે પોતે પોતાની જે 12 બોની જે બંદૂક છે તે અને એક પિસ્તોલ લઈને તે પોતે ગાડી લઈને નીકળ્યો હતો અને ત્યારબાદ થોડીવાર બાદ તે તેના સાસરીમાં ગયો હતો અને તેના સાસરીમાં પહોંચ્યા બાદ જ્યારે તેનો સાળો હતો તે બહાર ઊભો હતો અને અચાનક જ તેણે પોતાની જે રિવોલ્વર અને જે બંદૂક હતું તેનાથી એક પછી એક ફાયરિંગ કરવા માંડ્યો હતો અને લગભગ 7 રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું હોવાની હાલમાં પોલીસને આશંકા રહેલી છે અને પોલીસે FSLની મદદ લઈને આ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ પણ શરૂ કરી છે. સાથે સાથે બીજી તરફ કેટલા સમયથી ઘરકંકાસ ચાલી રહ્યો હતો, કયા કારણોસર ચાલી રહ્યો હતો, આ જે હથિયાર છે તે ક્યાંથી લાવ્યો હતો, કેવી રીતે મેળવ્યા હતા, લાયસન્સ હતું કે કેમ, આ તમામ બાબતોની તપાસ છે તે હાલમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. તો બીજી તરફ આરોપીની વધુ પૂછપરછ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને આ મામલે હાલમાં જે ફરિયાદી છે, જે આરોપીના સસરા, તેની ફરિયાદ નોંધીને વધુ કાર્યવાહી પણ પોલીસ દ્વારા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જી ઋત્વિજ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો ફાયરિંગ કરનાર રાહુલ સોનીની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે. હવે પોલીસે તપાસ કરી રહી છે કે તેણે કયા કારણોસર ફાયરિંગ કર્યું.